Good morning, students. Welcome to economics classes. Today, we will going to discuss about the creativity. Creativity. In today's economic world, entrepreneurship is considered as the key factor. In today's economic world, entrepreneurship is considered as what? The key factor towards economic development. Key factor towards the economic development. Entrepreneurs strive to create more opportunities in industry. Entrepreneurs always strive to what? Create more opportunities in industries, providing more employment options and ultimately having a positive on per capita income, revenue generation and lifestyle, etc. Entrepreneur always thinking or trying to create the what? More opportunities in the industry, providing more employment options and ultimately that having the what? Positive effect on per capita income, revenue generation and lifestyle of the people, etc. Creative thinking is the must. Creative thinking is the must have skill of an entrepreneur. That means entrepreneur must have the creative thinking skill. Creative thinking skill for what? For creation of new ideas. For creation of new ideas, what? Entrepreneurs must have to think creatively. Must have to think creatively. That have to need the skill of creativity. Creativity allows a person to devise interesting processes. The creativity allows a person devise interesting processes which gives so many advantages to the entrepreneurs. Creative or creativity that gives the what or that allows the what person devising the what interesting processes which gives the what so many advantages to the entrepreneurs. So many advantages to the entrepreneur. Creativity is simply the ability of imagination. Creativity is the what? Simply we called it as what? Ability of imagination. Imagination that leads someone to reach never explored areas. Imagination that leads to what? That leads someone to reach never explored areas. Never exposed areas. In business terms, imagination is alone is what is known as thinking outside the box. In business terms, imagination is alone is what is known as what? Thinking outside the box. Imagination, that means what? Thinking outside the box. Using imagination, an entrepreneur can put aside the practical norms, and think of something creative and innovative. Using of the imagination, an entrepreneur can put aside the practical norms and think of something creative and innovative. Creativity can come up with the most unthinkable ideas. Creativity can come up with what? The most unthinkable ideas and bring innovation into existing practices. Creativity then come with the what? Can come with the what? Most unthinkable ideas. Creativity will come with the most unthinkable ideas and bring the what? Innovation into the existing practice. What we people are practicing, that the innovation that will be in the innovated form. Creativity is the ability think and act in ways that are new and novel. Creativity is the ability. Creativity that is the one ability. Creativity is the ability think and act in a ways that are new and novel. That is the one ability. Creativity is the one ability of what? Think and act in a ways
think and act in a ways that are new and novel, that are new and novel. In our minds, there are two kinds of creativity. In our mind, what is that? There are two kinds of creativity, that are innovation and invention. In the mind of the human being, there are two kinds of the creativity are there. What are those? One is innovation, another one is what? Invention. One is innovation, another one is what? Invention. Innovation is thinking creatively about what? Something that already exists. Innovation is the thinking. Innovation is the thinking creatively about what? What is something already exists? What is something already existed? Or to that you people are going to think. That is innovation. What is already existed? Think of that. That is innovation. Innovation is thinking creatively about what? Something that is already exists. Something already exists. For example, tape recorder, Walkman, CD player and DVD players are the innovations on the phonograph. On the phonograph, people made the what? Tape recorder, Walkman, CD player and what? DVD player. These are the innovations. On what thing you people are made these materials or these, what is that? Things on the phonograph. On the phonograph, you people are made, or human beings are made, or men made the what? Tape recorder, Walkman, CD player and DVD player. That means what is innovation? Innovation is thinking creatively about the what? Something that already exists. Then invention is creating something that did not exist before. Invention is what? That is creating something. What is that? Invention is creating something that did not exist before. Think of what is that? What is not existed before. That is invention. Invention is creating something that did not exist before. For example, phonograph. Before the, what is that? Phonograph, there was no anything. Phonograph is the invention. Creativity is a continuous activity. For the entrepreneur. Creativity is the continuous activity of the entrepreneur. Always seeing new ways of doing things with little concern for how difficult they might be, or whether the resources are available. Creativity is the what? The continuous activity. Creativity is the continuous activity for the entrepreneur. Always he is seeing the what? New ways of doing things with what? Little concern of how difficult they might be. Little concern for how difficult they might be, or whether the resources are available or not. But the creativity in the entrepreneur is combined with ability to innovate, to take the idea. What is that? Creativity in the entrepreneur is combined with what? Creativity in the entrepreneur is combined with ability to innovate, to take the idea and make it work in practice. What is that? Creativity in the entrepreneur. Creativity in the entrepreneur is combined with what? Combined with ability to innovate, to take the ideas. Ability to innovate, to take the idea and make it work in practice. Then we will going to discuss about the sources and process of creativity. Creativity also a process. Creativity is also a process, indicating among the other things
other things. Creativity is a what? One process indicating what? Among the other things. That is more like a skill. Creativity is more like a skill than the what? Than the attitude. Creativity is more like a skill than the what? Attitude. Attitude is different and skill is different. And that you can get better with it with practice. With the creativity, with the help of the skill, we can get better at with practice. At with practice. Creativity is the what? Creativity is the process. Creativity is also a process indicating among the other things. Indicating among the other things, that is more like a creativity is more like a skill than the what? Attitude. Than the attitude. With the skill you can get the what? Better at it with practice. At it with practice. Creativity results in ideas that have potential value. Creativity that results the what? Creativity that results the what? Results in the ideas. Creativity that results in the ideas that have potential value, that having the more value, that having the more number of the value. The creative process is one of putting things together with unexpected ways. The creative process is one of what? Putting things together in unexpected ways. Putting things together with what? Together in unexpected ways. Creative process is the what? One thing that is unexpected ways. Putting together in the what? Unexpected ways. Then three reasons why people are motivated to be creative. Why the people are motivated to be creative? There are some reasons are given. In that, three are important. Three reasons why people are motivated to be creative. Why the people are become to creative? Because of reason has given. Three reason has given. We are going to discuss that one. The first reason, need for novel. Why the people have to become the creative? Because need for novel. He need for novel, diverse, that is different, and complex stimulation. He is stimulated with the complex things. Because of the stimulation of the complex thing, being of the different from others, and how to need the what? New thing. That's why we have to what? Motivated as a creative. Have to become creative for the purpose of need for novel, diverse and complex situation. This is the first reason. Then second reason, need to communicate ideas and values. What are the ideas are there? Then values are there that have to communicate. That's why the people have to become creative. Have to become the creative for the purpose of what? No need to communicate the what? What are the ideas are there that have to communicate? What has the idea in his mind that how to communicate, and their values. This is the second reason. Then third reason, what is that? Need to solve problems. To solve the problem, because to solve the problem, the people have to become creative, want to become the creative. These are the three reasons are there to become creative. First one is need for novel, diverse and complex situation. Second one is need to communicate their ideas and values. Need to communicate their ideas and values. And third one is what? Need to solve problems. What are the problems are there that have to solve, that have to give the solution. That's why we have to become the creative. In order to be creative, you need to be able to view things in order to be creative, you need to be able to view things in new ways. You have to view the things in new ways, or from a different perspective. See from a different perspective or perspective.
Perspective that means think in the different way, different perspective. Among other things, you need to be able to generate new possibilities. Among other things, you need to be able to generate what? New possibilities or new alternatives. To become the creative for the purpose of what? To give the new possibilities to the problem or alternative to the problems. Tests of creativity measure not only the number of alternatives that people can generate, but the uniqueness of those alternatives. Tests of, what is a test? Whatever may be the tests are there, that tests of the creativity are there. They are going to measure not only the number of the alternatives that people can generate, but the uniqueness of those alternatives. That is thinking of unique things or unique alternatives. That is the one thing for creativity. The ability to generate alternative. What is that? The ability of generate alternative or to see things uniquely does not occur by change. The ability to generate alternatives or to see things uniquely does not occur by change. That will not be unique things, will not be occur by change. It is linked to other more fundamental qualities of thinking. Such as flexibility, tolerance of ambiguity, or unpredictability, and the enjoyment of things. Herefore noun or unknown. What is that? Thinking uniquely is the important one. That is the creativity that have to need the what, or that type of the creativity how the having the character like flexibility, tolerance of what, ambiguity or unpredictability, and enjoy of the things. Therefore unknown. Before you people are don't know. That is the one. Thus creativity is the development of ideas. About products, practices, services or procedures that are novel and potentially useful to the organization. Totally, what is that? Creativity is the development of ideas about the what? Products, practices, services or procedures that are novel and having potentiality in useful to the organization. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಸೃಜನಲಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉದ್ದಿಮೆಶೀಲತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು,
ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೊಸತನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂವರ್ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂವರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಸೃಜನವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತದೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸರಳವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆದುಳಿದೆ, ಮೆದುಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊರಗಿಡ್ತದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರನನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಹೊಸದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆವಿಷ್ಕಾರಕವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥಿಂಕೇಬಲ್ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನು ತರ್ತದೆ, ಹೊಸತನವನ್ನು ತರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗೇನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಮಾಡೋದು, ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ವೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಕ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, CD ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ DVD ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ಯಾತ್ರೂ ಇನೋವೇಷನ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್ದು ಇನೋವೇಷನ್, ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್ದು ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಏನೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಇವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೋನೋಗ್ರಾಫದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಏನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ದಾರಿಗಳನ್ನೇ, ಹೊಸದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದಾವು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಹೊಸತನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸತನದ ಕುರಿತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಏನು ಮೂಲಗಳ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಅಭಿರುಚಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿರುಚಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಜನರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ಹೊಸತನ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೊಸತನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ವಾಲಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಕಠಿಣತೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಉತ್ತೇಜನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒಲವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಹೊಸತನ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವು ಐಡಿಯಾಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಒಲವಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 3 ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೊಸತನ ಸೃಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ವೇಸ್, ಹೊಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಏನಂತೀರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ
ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಪರೂಪದಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇಸನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಪರೂಪದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ವಂದ್ವತೆಯ ಒಂದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ವಿಷಯನೋ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಚಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕುರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಚಯ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.